हेलो स्टूडेंट आमे कौन आमे जो यूनिटी टू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पिला मानकर जो यूनिट टू रही यूनिट टू आमर गांधी विषय अच्छी से गांधी स्वराज स्वदेशी स्वदेशी कौन से किसी जो रही सब तांकर किसी 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करें जहाँकि आम एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आ उत्तर देखिए चलो देख ना ये गोटे आमर मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन टा है मोस्ट इम्पोर्टाट बा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी ये प्रश्नटी कौन आमर प्रश्न नंबर 1 जहाँकि रही ना व्हाई डज गांधी जी गेव इम्पोर्टान्स ऑन द यूज ऑफ कौन स्वदेशी गुड्स माने से जो कहले आमर गांधी कहीं जो स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार को गुरुत्व देउथिले ये गोटे आमर बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न है यह हूँ आम बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहाँकि आम एग्जाम आसबार बहुत चांस रही है कौन कहले ना व्हाई ना डज नॉट गांधी गेव इम्पोर्टेंट ऑन द यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स माने गांधीजी कहीं स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार को गुरुत्व देते जो स्वदेशी द्रव्य रहा से स्वदेशी द्रव्य को आमर गांधीजी कहीं गुरुत्व देते है ताको आम देखा बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो ये हूँ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न दिए जहाँकि आम एग्जाम आसबार बहुत संभावना रही है मोस्ट इम्पोर्टाट ओके देख आंसर देखिए देख ना गांधीजी स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार गुरुत्व देते जो आम गांधीजी कौन करते आम स्वदेशी द्रव्य को कौन बहुत गुरुत्व देते कारण कहीं ना कारण यह देशर स्वाधीनता आत्मनिर्भरतार संबंध में अति आवश्यक भाव देखुले देख आमर महात्मा गांधी स्वदेशी द्रव्य को बहुत गुरुत्व देते कहीं तारण हूँ से कौन देशर स्वाधीनता और आत्मनिर्भरतार संबंध में जो कौन है देशर स्वाधीनता आत्मनिर्भरतार विषय आवश्यक आवश्यक भाव देखुले से जो देशर स्वाधीनता एवं आत्मनिर्भरतार संबंध में कौन अति आवश्यक भाव बोली देखुले क्या ना स्वदेशी द्रव्य को ना देशर जो स्वाधीनता अत्यंत आवश्यक बोली स्वदेशी द्रव्य भावुले और निजर आत्मनिर्भरता संबंध में से आवश्यक बोली भावुले कि महात्मा गांधी से मन करते जदि देशर लोक अन्य देशर जिनिस व्यवहार करते से महात्मा गांधी कहते देख जदि आम देशर लोक मैंने अन्य देशर लोक अन्य देशर जिनिस गुड़िक व्यवहार कर कौन निज देशर कौन कहला जदि देशर लोक अन्य देशर जिनिस व्यवहार करते जो आम देशर लोक मैंने अन्य देशर जिनिस गुड़िक व्यवहार करेंगे ताहले कौन हम करते तेबे कौन हम तेबे से माने जो निर्भर रहिबे तेबे से माने कौन से ही निर्भर रहे माने से माने कौन से ही निर्भर रहे बोली कहते जदि से कहते महात्मा गांधी जे स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार कहीं गुरुत्व देते से गुरुत्व कहीं देते स्वदेशी द्रव्य को महात्मा गांधी कहीं सी कहते आम देशर लोक मैंने अन्य देशर कौन जिनस व्यवहार करते तेबे से ही से निर्भर करेंगे जदि अन्य देश द्रव्य उपर जिनस जदि से चाहे माने कौन चाहिए व्यवहार करते ताले से द्रव्य को ही से व्यवहार करेंगे ना आम देश द्रव्य व्यवहार करेंगे कि ना से कहते देख यह देशर स्वाधीनता अवरोध कर जहाँकि यहाँ हूँ कौन देशर स्वाधीनता को अवरोध करुच्ची कौन कर अवरोध करुच्ची विरोध करुच्ची कौटा ना जो जदि आम देशर लोक मैंने जदि अन्य देशर लोक अन्य देश जिनिस द्रव्य व्यवहार करेंगे से व्यवहार से जिनिस को ही व्यवहार करेंगे सब आम देशर से देशर जे आम देशर आ द्रव्य को कौन व्यवहार करेंगे ना जहाँफल कौन हम ना देश स्वाधीनता को अवरोध कर देश स्वाधीनता हो पारन बोली से कहते है से विश्वास करते स्वदेशी पण्य स्वदेशी द्रव्य व्यवहार कर देशर अर्थनीति को स्वाधीन और शक्तिशाली से कहले देखे प्रथम विशेष कहले कहते यदि आम देश लोक मैंने अन्य देश जिनस मानक व्यवहार करेंगे ताले से निर्भर करेंगे कहीं जहाँफल देशर स्वाधीनता अवरोध कर अवरोध कर आउ थे से कहते जदि
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା, ଦେଶର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ତାକୁ ଆଗେଇ ଦେବା ବା ବହୁତ ବିକଶିତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଶ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଖତି ତିଆରି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ବହୁତ ଖତି ମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାର ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ଜିନିଷ ବା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହେଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତୀକ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଖତି ନିଜେ ଖତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଏହା କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ରହୁଥିଲା। ଖତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ହେଲା। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ଯେ କୋଉଟା ଯେଉଁ ଖତି ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପଣ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ବୋଲି ଆମର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ଦେଖ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ଗଲା। ଦେଖ ୟାକୁ କ'ଣ ସରଳରେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଆଉ ଟିକେ ସରଳରେ ଆକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସରଳରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଆନ୍ସରର ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଲେ ବି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଲେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ବି ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ହିଁ ହେବ, ଠିକ୍ ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଇଏ ବି ହେବ, ଇଏ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏତିକି ଆମେ କ'ଣ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଚାଲ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ସେ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ହଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ନିଜ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ନିଜ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ନିଜ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ପଣ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ହୋଇପାରିବ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ନା ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ? ଦେଶର ନିଜ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉଥରେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଦେଶୀର ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ବା ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ପ୍ରତି ନିର୍ଭର ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉଥରେ କହିଲେ, ଦେଖ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିର୍ଭର ରହିବ। ସେହି ଦେଶର ପ୍ରତି ନିର୍ଭର ରହିବ ବା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାକୁ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବା। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେଭଳି ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା? ଏହା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କହିଲା ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏବଂ କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ଆମ ଦେଶ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଭର ରହିବା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେପାରିବନି? ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଉତ୍ପାଦନ ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବୋଲି
ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହେଲେ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ବା ନିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ 3 ମାର୍କ ଲେଖିଲେ ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଇଏ ହେଲା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନିଜର। ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶ, ସ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ନିଜର, ମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା, ଆଉ ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା, ଏସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ୍ କ୍ଲିୟର 3 ରୁ 3 ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଲା क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई महात्मा गांधी इज कंसाइडर आज द फादर ऑफ इंडियन नेशन। ना भारत महात्मा गांधी जो कहीं भारतीय जातीय पिता बोली कहा जाए, कहीं कहते बा विवेचना करा जाए, कहीं आम जातिर आम महात्मा गांधी भारतर जातीय पिता बोली कहा जाए, जातीय पिता बोली कहा जाए, कहीं कहा जाए कहीं ना सी आम भारत को कौन आते जातीय कौन असहयोग आंदोलन, आईन अमान्य आंदोलन, लुण सत्याग्रह इत्यादि माध्यम कौन आम देश को स्वाधीनता देते लोक मान बहुत साहाय्य करते, आम भारत जातीय पिता बोलते, से कौन करते ना 1947 मसीहा अगस्ट मास 10 तारिख 15 तारिख दिन आम भारत को स्वाधीनता देते है। आमर जो लवण सत्याग्रह था 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख जो लवण सत्याग्रह था से आम लुण मारे दिखाई, कहीं ब्रिटिश सरकार मैंने कौन थे आमको स्वाधीन दौन थे लुण मारे कर बसई देते, जे मैंने जी कर से भर से ही लुण मारी पार बोली किसी आईन थिला, जहाँकि से आईन की आमर कौन ये लवण सत्याग्रह मध्यम 1930 मसीहा मार्च 12 तारिख लवण सत्याग्रह आंदोलन करें कौन होता से आईन टाक भंग करते कि महात्मा गांधीजी ये किसी रही थे, तेणुक आम पिता बोली कहूँ, भारतर पिता बोली कह देखिए कमी कह जाए। देख महात्मा गांधी को भारतर जातीय पिता बोली विवेचना करा जाए कारण कहीं कह जाए कहीं से भारतर ब्रिटिश शासन स्वाधीन करने गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं, कहीं से कौन जो आम कौन आमको जो ब्रिटिश सरकार जो आम शासन करते के आम भारत 200 वर्ष धरी कौन आम भारत शासन करते किए ना ब्रिटिश सरकार कौन करते शासन करते, से शासन मुक्ति पाइबा स्वाधीनता आने आमर महात्मा गांधी से कौन गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं जड़े नेता भाव से कौन थे ना स्वाधीन नेता भाली आम ताकू कह से नेता भाव से कौन करते से अंशग्रहण करते है स्वाधीनता आने गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं कि ना महात्मा गांधी। ओके क्लियर, तापर से अहिंसा और सत्यर मार्ग में देश को स्वाधीनता देवाई आंदोलन करते, सी अहिंसा और सत्य मार्ग में आम भारत को सी जो महात्मा गांधी रही कौन सी महात्मा गांधी होती आम कौन जातीय पिता बा स्वाधीनतार नेता बोली कहले चलो, सी कौन आम देश को कि अहिंसा और सत्य मार्ग बा सत्य माध्यम आम भारत को से स्वाधीनता आनी ये किए ना महात्मा गांधी देखुन कही देख लिखाई जे से कौन से कौन महात्मा गांधी जी ना अहिंसा और सत्य मार्ग में देश को स्वाधीनता देवाई आंदोलन करते, कौन आम भारत को सी अहिंसा और सत्य माध्यम मार्ग में भारत को स्वाधीनता देवाई आम देश को स्वाधीनता देवाई आंदोलन करते है, से मुख्य भाव नेतृत्व नहीं से प्रथम है कि आम महात्मा गांधी जी है। देख तांकर नेतृत्व देशर समस्त लोक को एकत्र करथिला, तांकर नेतृत्व द्वारा ही जो तांकर यही नेतृत्व कौन सारा भारतर लोक मान को कौन करथिला ना एकत्रित करथिले एवं 1947 रे भारत स्वाधीनता पाइथिला। कौन 1947 मसीहा अगस्ट मास बा 1947 रे कौन थिला भारत स्वाधीनता पाइथिला ए इंग्लिश सरकार मान को ठारू हैला। तापर तांकर स्वाधीनता अहिंसा और सामाजिक समानता उपर शिक्षा आज देश को प्रेरित करथिला, ताहाले जो स्वाधीनता रहिला आम भारत के स्वाधीनता पाइला अहिंसा और सामाजिक समता उपर शिक्षा आज देश को प्रेरित करछि। ओके ये भाव में से आम महात्मा गांधी जो आम कौन कही ना जातीय पिता बोली कह जाए, कहीं ना आमर जो आईन मान आंदोलन माध्यम से किसी विभिन्न प्रकार नीति नियम करते जमीक आम स्वाधीन आम भारत को इंग्रेज मैंने शासन करते, जवाहरलाल नेहरू भी कौन से नेतृत्व नहीं, आवर पंडित कौन सुभाष चंद्र बोस भी नेतृत्व नहीं, सुभाष चंद्र बोस कौन कहते ना आम मत रक्त दियो स्वाधीन देवी कहते, शेष में आम महात्मा गांधी कौन कहते ना यही अहिंसा और सत्य मार्ग में से कौन आम भारत स्वाधीनता आनी है। आम महात्मा गांधी गोटे कर बा मोर भी आंदोलन करते है।
ଏଭଳି କିଛି ଆମ ଭାରତକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଏଇ ଜାତିର ପିତା ଧନ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିବା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପଢ଼ିବ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଟିକେ ମଝିରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର କିଛି ଏଇ ଭିତରୁ ଆଣିକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଆନ୍ସର ସଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉଥରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ ଏ କ'ଣ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ନନ୍ ଭେଲେନ୍ସ ବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ଜଣେ ପ୍ରଣେତା ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ଜଣେ ପ୍ରେରଣତା। ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ହେଲା, ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆସେ ବି। ହେଲା, ଦେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର ଜଣେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର କ'ଣ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର ଜଣେ ନେତା ବୋଲି, ତା ପ୍ରେରଣତା ବୋଲି ସେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ। କ'ଣ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ବଚିବେ ବା ଦେଖ ଓ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଦେଖ ସେ କହିଲା, ଦେଖ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେରଣତା, ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 10 ଥର ଭାବିବେ ବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାଲିବେ, ଲୋକମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଧାରଣାଟା କେଉଁ ଧାରଣାଟା ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସା ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇ ଧାରଣା କ'ଣ କରୁଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ନା, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଯେବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ 1947 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ହିଁ ଏଇ ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ହେଲା, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି କ'ଣ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ରିଟିଶର ଶାସନର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା କି ଏଇ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିକି ଆଉ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ଅନୁସରଣ କରିକି। ହେଲା, କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ନିଜର ଦେଶ ଲୋକମାନେ ବା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ ହେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା, ଆର୍ଥିକରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆଉ ସାମାଜିକରେ ସମାନତା କରିବା, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ରହିବା, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସମାଜ ଭଳିଆ ରହିବା ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ହେଲା, କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ଆର ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇ ଆନ୍ସରର ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଠୁ ଏଇ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ବହୁତ ଆରାମସେ ଦେଖ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ଲେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେବ, ଏଇଟା ବି ଲେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ନା। ତ ଦେଖିବା ତାର ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖ ସତ୍ୟ ହିଂସାର ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଲେଖିଲେ ବି ଆମେ ମୋଷ୍ଟ 100% ପାଇପାରିବା। 3ରୁ 3 ପାଇବ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ହେଲା, 3ରୁ କାହିଁକି ନା ଆମର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି 3 ମାର୍କ 75 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖ ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ଉପରଟା ଲେଖିଲେ ବେଟର୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ ଉପରଟା ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ 75 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା, ତ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି।
বেশি ওয়ার্ड तार 75 ना तो आम ताकू कि सरल भाव में बुझा देख जब 2 मार्क आसो यहाँ लिखिपर भी 3 मार्क लिखले चलो कहीं 3 मार्क नदेले भी कौन 2.5 मार्क दे पारती ओके क्लियर। देख महात्मा गांधी सत्य और हिंसार जड़े प्रणेता थे कौन महात्मा गांधी कौन सत्य और अहिंसार जड़े प्रणेता थे सी विश्वास करते कि महात्मा गांधी विश्वास करते जदि आम आम जदि कौन करा जदि आम कौन सत्य और अहिंसार चलवा तेबे आम न्याय और शांति पाइपर। देख महात्मा गांधी कहते जड़े होती आम स्वाधीनतार संग्रामी स्वाधीनता संग्रामी जड़े होती महात्मा गांधी सी सत्य अहिंसा मध्यम स्वाधीनता आनी भारत को है सी विश्वास करुले आम जदि सत्य और अहिंसार चलवा तेबे आम न्याय पाइबा आ शांति पाइपर। जदि आम सठिक भाव में सत्य और न्याय अहिंसा मध्यम चलवा जदि से कहते आम मैंने जदि सत्य और अहिंसार चलवा तेबे आम कौन कर न्याय और शांति पाइपर न्याय जीवन यापन कर शांति बहुत जीवन यापन कर सी मत पोषण कर महात्मा गांधी से यही धारा आंदोलन कर भारत को स्वाधीन ताले ये अहिंसा माध्यम सत्य अहिंसा माध्यम से यही सत्य अहिंसा माध्यम कौन होते आंदोलन कर भारत को स्वाधीनता कराई किए आम महात्मा गांधी ताले सत्य अहिंसा को माध्यम सत्य और हिंसा माध्यम आंदोलन कर भारत को कौन करते ना स्वाधीनता आनी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट सरल भाषा जहाँकि आमर 3 मार्क लिखले हम 2 मार्क भी लिखले हम 3 मार्क लिखले कहीं आमको कम मार्क मिल पाए है कि मस्त भल लगे ना यहाँ बुझापी क्लीयर। तापर देखिए देख ये गोटे आम मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन गांधीजी रामराज्य सॉरी राम लिखाई राम राज्य कौन राम राज्य गांधीजी राम राज्य कौन ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जहाँकि आम एग्जाम आसार बहुत चांस रोचे है जो गांधीजी रहा गांधीजी जो राम राज्य सेटा कौन देखिए देख क्वेश्चन ना गांधीजी राम राज्य हूँ एक आदर्श समाज ताले जो गांधी राम राज्य हूँ गोटे कौन ना आदर्श समाज कौन ना आदर्श समाज एवं आध्यात्मिक सॉरी यहाँ भूल अच्छे ये लिखाई ना आध्यात्मिक धारणा कौन एवं आदर्श राष्ट्र आदर्श समाज एवं आध्यात्मिक धारणा कौटा ना जो आमर गांधी राम राज्य गोटे हूँ कौन आदर्श समाज और आध्यात्मिक धारणा जो एक सामाजिक समस्त को कौन जो एक समाज सॉरी जो एक समाज समस्त को समान अधिकार दे था जहाँकि जो राम राज्य मध्यम कौन ना गोटे समाज समस्त को समान अधिकार दे था बोली महात्मा गांधी कहते राम राज्य मध्यम है राम राज्य गोटे हूँ आदर्श राष्ट्र आदर्श समाज आदर्श सोशल बा आध्यात्मिक धारणा जो लोक मैंने गोटे समाज समस्त को समान अधिकार दे था गांधीजी यही राज्य को से चाहते यही राज्य को जो राम राज्य से चाहते कौन जो न्याय शांति और सामाजिक समानता और सेवार मूल्य प्रदान हेब ताले यही राम राज्य आमर न्याय शांति सामाजिक समता और सेवार मूल्य प्रदान हेब बोली से मत पोषण करते आ से राम राज्य को यही रूप में देखुले कौ रूप ये जो न्याय शांति समाज समानता सेवा मूल्य प्रधान रहा गोटे राम राज्य समस्ते कौन शांति रे न्याय समस्त को समान अधिकार दिज्व न्याय गुड़िक आ समस्त को समानता मिल आ सेवार समस्त को सेवा समस्त को समान भाव में सेवा मिल बोली कहते राम राज्य किए ना महात्मा गांधी एवं से राम राज्य को यही रूपे देखुले यही भाव में से राम राज्य को देखुले है यह एक समाज है जहाँ समस्ते लोक अन्य सेवा देख यह एक समाज है जहाँ जो समस्त लोक अन्य को सेवा यह गोटे समाज यह एक समाज सेवा सहित देखे यह एक समाज है सहित समस्त लोक अन्य को सेवा और सहयोग करेंगे देखे यह गोटे समाज है सहित कौन समस्त लोक अन्य को समस्त लोक कौन अन्य को सेवा और सहयोग करने आवश्यक बोली मत पोषण कर राम राज्य देखे समस्त को देखे यह गोटे समाज बा राम राज्य गोटे समाज है जहाँकि कौन जहाँ सहित समस्त लोक अन्य को सेवा और सहयोग करेंगे कौन करेंगे समस्त को सेवा करेंगे से राम राज्य आ समस्त को सहयोग हाथ देवे साहाଯ୍य करेंगे बोली मत मस्त प्रश्न कर जहाँद्वारा कि राम राज्य गढ़ी उठी यही भाव में राम राज्य कौन होता गढ़ी तुलते आम महात्मा गांधी एवं कौन अन्याय नवा से कौन राम राज्य के अन्याय हेब ना एवं गांधी राम राज्य को एक सामाजिक और आध्यात्मिक नियम प्रतिष्ठा करने चाहते राम राज्य को आम सामाजिक और आध्यात्मिक बा आदर्श समाज और नियम आध्यात्मिक नियम आदर्श नियम बा सामाजिक और आध्यात्मिक नियम प्रतिष्ठा करने चाहते कि महात्मा गांधी जी ओके क्लियर।
ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ବୁଝିବା। ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା। ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ତାହାର ଯୋଉ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ଦେଖ ବୁଝିବା। ଦେଖ ନା କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ଏକ ସମାଜ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମାଜ ହେଲା। କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ସମାଜ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକି ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସମାନତା ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏକା ପରେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏକା ପରେ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନରହେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟାୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ୍ରିଟିଜିମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରହିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଚାଲ ଏ ବି ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଦୁଇଟା ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ଚରିତ୍ର ନାଇଁ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଧନ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଧନ ଓ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନ ଆଉ ଶକ୍ତି କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଉଛି ବା ଧନ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଧନ ଓ ଶକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ସମାଜରେ ଶୋଷଣ ହୁଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବା ପୁଞ୍ଜି ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଲୋକ ଯାହା ଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଯାହାକି ସମାଜରେ କ'ଣ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏହାକୁ ନିକାଲିବାକୁ ବା କ'ଣ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହାକୁ ନିକାଲିବାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ହେଲା ସରି। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳନା ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଆଧାର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ବା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା, ପଣ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ବୋଲି ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗଠନ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିଏ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଓକେ, ହେଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବାହାର କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଓକେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତମର ଗଲି ସେ ସାମ୍ୟବାଦକୁ, ତାପରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦରେ ଗଲେ ଏଠୁ ସାମ୍ୟବାଦକୁ କି ସେ କହିଲେ ଏଠୁ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରିଥିଲେ ସରି ଭୁଲ କହିଲି। ସେ ସାମ୍ୟବାଦକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୀକୃତ କରିନଥିଲେ, ବିସ୍କୃତ ବାହାର କରିନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ୟବାଦରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହେ। ତାହେଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ୟବାଦ ରହିଲା କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିବ ଓ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳନା ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦେଖେ ୟାକୁ ସେ ବାହାର କରୁନଥିଲେ। ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାହନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ୟବାଦ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ନିଜେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ ହେଲା କିଏ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ୱରାଜ। ଏଇ ବି ଗୋଟେ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପ୍ରାୟ ଆସେ, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି 3 ମାର୍କ ପରେ ହେଲା। 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ବି ଆସୁଛି ତ ହେଲା। ଦେଖ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀ ରଚିତ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ।
କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀ ରଚିତ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ତାହେଲେ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହେଲା। ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲା, ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱରାଜ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଏ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପୁସ୍ତକ ବୋଧ କ'ଣ ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକ। ତାହେଲେ ଏହି ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ କେବେ ହେଲେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟାୟ ରହିଛି ଆଉ ଶୋଷଣ ରହୁଛି, ତାହାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଧନୀ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରାଜରେ କ'ଣ ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶକ୍ତି ରହିଲା ତାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଧନୀ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଧନୀ ସମାଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ ସାଧନା କରିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝି ନେବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ସେଗୁଲା ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ। ତାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ରହିଲା ସେଇଟା ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନିଂ ବାଇ ସ୍ୱରାଜ? ସ୍ୱରାଜ କ'ଣ ଦେଖିବା, ବା ସ୍ୱରାଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ରଚନା, ଭାଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଲା, ଭାଷଣ ରହିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱରାଜକୁ କ'ଣ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରମାନେ ଏଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରି କ'ଣ ନା ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବେ ବୋଲି ବା ଭାରତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏପରି ପକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଲକଙ୍କ ପ୍ରେକ୍ଷରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତିଲକଙ୍କ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯଦି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
ଆଉ କ'ଣ ଅନଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଚଲାଇଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାରତର ଜନମତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଭାରତ ଜନମତକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆଡ଼ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାର ସିମ୍ପଲ ଆଡ଼ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଆଡ଼ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଏଇ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଆଡ଼ ଦେଖିବା ନା ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେ କି ମୁଁ ଧନ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବି। ମୋତେ କିଏ ମନା କରିପାରିବିନି ତୁ ଏଇଟା କରେ ନା ତୁ ସେଇଟା କରେ ନା ବୋଲି। ମୋ ମନ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ମାନେ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ମାନେ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ତମକୁ କିଏ କହିବେନି ଏଇ ତୁ ଖା ନା ତୁ ଖାଇବା ମାନେ ମନା କରିଯିବନି ତୁ ଖାଇବୁନି କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ତମ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମ ନିଜେ ହିଁ କରିବି ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱରାଜ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଧରିନିଅ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାମକୁ ନିଜେ କରିବି। କାହାର ବି ଆଶ୍ରୟ ନେବିନି। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱରାଜ ବା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱରାଜ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନିଜର କାମ ବା ନିଜର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବା ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସ୍ୱାଧୀନ। ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ କହିବା ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ସ୍ୱରାଜକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚଲାଇ ପାରିବା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এইগুলো କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିବା। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱଦେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆମର 100% ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା। What do you mean by understand କ'ଣ ବାଇ ସ୍ୱଦେଶୀ? ସ୍ୱଦେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିମ୍ବା ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ସେବା ଉପଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ସିଏ କହିଲେ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିମ୍ବା ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଉପଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ସେବା ଉପଯୋଗ କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ। ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ସମ୍ପୃକ୍ତ କିମ୍ବା ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ସ୍ୱାଧୀନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚଳାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ନିଜେ ଚଳାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ସମର୍ପଣ ଓ ଭରସା ଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ମନା କରି ନିଜ ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଗରେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଓ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥିଲା। ଯାହାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନିଜ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ହିଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିଣିବା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ନିର୍ଭର ହିଁ ରହିପାରିବା। ଯାହା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇପାରିବନି ବା ଆଗେଇ ପାରିବନି ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଭଳି ମତ ଦେଇଥିଲେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ତାର ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗଲା ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଦେଶୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଯାହାକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖିବ ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶ ବା ଦେଶୀୟ। ଦେଖ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ବା ଦେଶୀୟ ବା ନିଜ ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶୀୟ ବା ନିଜ ଦେଶର
ବା ନିଜ ଦେଶ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଦେବା ଆମେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଉଛି ନିଜର ଦେଶ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜର ଦେଶ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଜର ଦେଶ ବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ'ଣ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସାଧନା। ଯେମିତି ନିଜ ଦେଶ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦ୍ରବ୍ୟ ପଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏସବୁକୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବା ଯାହା ଦେଶକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ରହିଲା ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିଥାଏ କିଏ ଆମର ଏ ସ୍ୱଦେଶୀ ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଦେଶୀଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅର୍ଥର ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଶର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା ତାକୁ ତାହା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମ କାମ କରିବା ଆଉ ଯାହା ଦେଶକୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ଦେଶ କ'ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ନିଜ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିପାରେ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଏଭଳି ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଏ ଭିତରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା, 2ଟି ମାତ୍ର ଆସିବାର କି 3ଟି ଆସିବାର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିବି ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଓକେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ